Dear children, praise the Lord. We bring greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, and we thank Him for one more opportunity of Sunday school that He has blessed us with. We hope that you're all ready and excited to be part of this session. Before we start today's session, shall we have a word of prayer, please? Father, we come into your presence this afternoon hour, and we thank you for all the goodness that they have been showing towards us, especially among the children from our assembly. Thank you for your faithfulness in having these virtual sessions week after week. We believe that, oh Lord, these have been a blessing to many. People have been impacted, and they've been pretty much engaged in knowing your word and your work that you have accomplished in and through your Son, Lord Jesus Christ. Heavenly Father, this evening also, as we come into your presence, we seek your favor that you may help us and be glorified amongst us. And, Lord, may your eternal purposes for the day and through this ministry be accomplished. Thus, committing ourselves to your care, we pray this prayer with thanksgiving in Christ's precious name. Amen. So we will read a well-known verse, and we'll make that as your memory verse. Turn your Bibles to John chapter 14. John chapter 14. And we will read verse 6. John chapter 14, we will read verse 6. Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Let me repeat once again. Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh to the Father but by me. So I request you to kindly memorize this word. This is the gospel of Lord Jesus Christ, that He is the way, the real life, and the truth rests in Him and Him alone. So now we will have a time of singing, and before we close, we will come back for the closing prayer. Let us begin today's session by singing a couple of songs, and let us begin with कौन है जो सबको प्यार करता. कौन है जो सबको प्यार करता, सबके दिलों को जो हरता. कौन है जो सबको प्यार करता, सबके दिलों को जो हरता. वही है आगे पीछे साथ चले, मन की ज्योति बन के चले. प्यारा प्यारा यीशु मसीह. गाएंगे गीत ताली बजा के, दिल अपना सजा के, उसने दी हमको खुशी. कौन है जो सबको प्यार करता, सबके दिलों को जो हरता. कौन है जो सबको प्यार करता, सबके दिलों को जो हरता. वही है आगे पीछे साथ चले, मन की ज्योति बन के चले. प्यारा प्यारा यीशु मसीह. गाएंगे गीत ताली बजा के, दिल अपना सजा के, उसने दी हमको खुशी. कौन है जो सबको प्यार करता, सबके दिलों को जो हरता. कौन है जो सबको प्यार करता, सबके दिलों को जो हरता. Let us sing one English song. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me, for the Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells
helps me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me, for the Bible tells me so. Let us sing one Telugu song, Nee Varamunu Vadumu Prabhukai. Nee Varamunu Vadumu Prabhukai. Nee Varamunu Vadumu Prabhukai. Vadani edala pogottukonduvu. Nee Varamunu Vadumu Prabhukai. Vadani edala pogottukonduvu. Nee Varamunu Vadumu Prabhukai. You have a talent, use it for the Lord. You have a talent, use it for the Lord. If you do not use it, you will surely lose it. You have a talent, use it for the Lord. If you do not use it, you will surely lose it. You have a talent, use it for the Lord. Let us sing one Hindi song, Dunya ke kone kone mein. दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम. कैसे प्यारा यीशु का नाम. दुनिया में हालेलुया. दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम. कैसे प्यारा यीशु का नाम. दुनिया में हालेलुया. आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है. आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है. कैसे प्यारा यीशु का नाम. दुनिया में हालेलुया. कैसे प्यारा यीशु का नाम. दुनिया में हालेलुया. दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम. कैसे प्यारा यीशु का नाम. दुनिया में हालेलुया. खून की धारा बह रही है सूली से सारे जहां में. खोलो तुम अपने सारे पापों को, पाओ तुम शिफा जहां पे. खून की धारा बह रही है सूली से सारे जहां पे. खोलो तुम अपने सारे पापों को, पाओ तुम शिफा जहां पे. कैसे प्यारा यीशु का नाम. दुनिया में हालेलुया. कैसे प्यारा यीशु का नाम. दुनिया में हालेलुया. दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम. कैसे प्यारा यीशु का नाम. दुनिया में हालेलुया. दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम.
इससे प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। Finally, let us sing one more Telugu song, Trippedama ఈ లోకమును. త్రిప్పేదమాయి లోకమును తల క్రిందులుగా మనం చేసేదమా. త్రిప్పేదమాయి లోకమును తల క్రిందులుగా మనం చేసేదమా. యేసు రాజుని నీ హృదయలో చేర్చుకో. యేసు రాజుని నీ హృదయలో చేర్చుకో. త్రిప్పేదమాయి లోకమును తల క్రిందులుగా మనం చేసేదమా. త్రిప్పేదమాయి లోకమును తల క్రిందులుగా మనం చేసేదమా. ప్రైజ్ లార్డ్ పిల్లలు. ప్రైజ్ లార్డ్ ఆంటీ. మనం కథ వినక ముందు ప్రార్థన చేసుకుందామా? మోకరించండి, ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమగల ప్రభా, ప్రేమ నా తండ్రి, కృపగల దేవ, రాజుల రాజా, గొప్ప దేవ, జీవంగల దేవుడివి నా తండ్రి. భూమిని ఆకాశమును దానిలో ఉన్న సమస్తము సృష్టించిన దేవుడుగా ఉన్నందుకు నీకే మా హృదయపూర్వక స్తుతి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి ప్రభా. మమ్మల్ని వెతికి రక్షించుకున్న విధానం బట్టి నీకే వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలయ్యా తండ్రి ప్రభా. మరి సండే స్కూల్లో ఆన్లైన్లో మరి జరగడానికి ప్రభా, మరి ఒక తరుణాన్ని ప్రభా మీరు మాకు ఇచ్చినందుకు నీకే వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి ప్రభా. మరి కథ ద్వారా మీరు మాతో ఏం కోరుతున్నారో తండ్రి ప్రభా, మరి మీరే మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను తండ్రి. మీ యొక్క జ్ఞానంతో నింపండి అయ్యా నా తండ్రి ప్రభా. మరి బిడ్డలకి వినగలే చెవులు, గ్రహించే హృదయాన్ని దయచేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను తండ్రి. మరి కూడి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను బట్టి నీకే వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలయ్యా నా తండ్రి ప్రభా. మరి మిగతా సమయం అంతా నీ హస్తాలకు అప్పగించుకుంటూ నా ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామముపేట అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఓకే పిల్లలు, ఈరోజు మనము ఎర్నెస్టో చెత్తబండి, ఎర్నెస్టో ద జంక్ బాయ్ కథ వినబోతున్నాము. రెడీయా మరి? రెడీ ఆంటీ. ఓకే, కథ వినక ముందు మనం ఈరోజు మెమరీ వర్స్ ఒకసారి చూసుకుందాం. కనిపిస్తుందా? 2 కొరింథీ 5:17. నాతో ఒకసారి చెప్పండి. కాగా ఎవడైనను క్రీస్తు నందున్న ఎడల వాడు నూతన సృష్టి, పాతవి గతించెను ఇదిగో క్రొత్తవాయను. ఇంగ్లీష్ లో చూసుకుందామా? Therefore if any man be in Christ he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. 2 Corinthians 5:17. అర్థమైందా మీకు ఇది వర్స్? అర్థమైందా? సో ఎవరైనా క్రీస్తులో ఉన్న ఎడల వారు నూతన సృష్టి. సో పాతవన్నీ గతించిపోతాయి, వారు కొత్తగా నూతనంగా ఉంటారు. క్రీస్తులో ఉన్నప్పుడు, క్రీస్తు యేసును కలిగినప్పుడు వారు నూతనంగా ఉంటారు. యేసుక్రీస్తుని ఎవరైతే సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించారో వారందరూ కూడా ఎలా ఉంటారు? నూతనంగా ఉంటారు. యేసు ప్రభు వారిని నూతనంగా మార్చేస్తాడనమాట. సో ఈ కథలో మనము ఎర్నెస్టో జంక్ బాయ్, ఎర్నెస్టో అంటే ఒక అబ్బాయి పేరు, ఆ అబ్బాయి జంక్ బాయ్. జంక్ అంటే ఏంటి? చెత్త. ఓకేనా? చెత్తబండి చూసారు ఎప్పుడైనా మీరు? బయట చెత్తబండి చూసారు కదా? కొంతమంది పిల్లలు, పూర్ బాయ్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటారు? చెత్త ఏరుతూ ఉంటారు కదా, చెత్తలో వెళ్ళి ఏమో ఏరుకుంటా ఉంటారు. చూసారు ఎప్పుడైనా? పెద్ద సంచి ఇట్లా వేసుకొని దానిలో చెత్త అంతా ఏరుతూ ఉంటారు. చూసారా? గమనించారు కదా?
సో పాత ప్లాస్టిక్ సామాన్లు, ఇంకేంటి ఇనుప సామాన్లు, ఏది దొరికితే అది మొత్తం అంతా బ్యాగ్లో నింపేసుకొని చెత్త బండి అది బ్యాగ్లో వేసుకొని మొత్తం తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తుంటారు వాళ్ళు? అది తీసుకెళ్ళి అమ్ముతానండి. అమ్ముతారా? ఓ, బాగా తెలుసు మీకైతే. అయితే అది తీసుకెళ్ళి అమ్మితే వాళ్ళకి ఏమొస్తుంది? డబ్బులు వస్తాయి. సో అమ్మిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఆ చెత్త తీసుకొని ఏం చేస్తారు కొన్నవాళ్ళు? రీసైకిల్ చేసి యా, వెరీ గుడ్, రీసైకిల్ చేస్తారు కదా. మళ్ళీ కొత్త ప్లాస్టిక్, మళ్ళీ కొత్త ఐటమ్స్ రీసైకిల్ చేస్తూ ఉంటారు. అలా ఇక్కడ మనీలా అనే ఒక ప్రాంతంలో, ఫిలిప్పైన్స్లో మనీలా అనే ప్రాంతంలో ఒక బాయ్ ఉంటాడు అనమాట, పూర్ బాయ్. సో ఆ బాయ్ ఏం చేస్తాడంటే, ఆ బాయ్ పేరు ఎర్నెస్టో. ఆ అబ్బాయి చేసే పని కూడా అదే, రోడ్డు మీద చెత్త మొత్తము ఏరుకొని మొత్తం అంతా తీసుకుపోయి అమ్ముతూ ఉంటాడు అనమాట ఆ అబ్బాయి. సో చూద్దామా, కనిపిస్తున్నాడా మీకు? ఎల్లో టీషర్ట్ వేసుకున్నాడు కదా, ఎర్నెస్టో అతని పేరు. ఎర్నెస్టో ఏం చేస్తున్నాడు? ఎర్నెస్టో దగ్గర ఒక బ్లూ కలర్ బండి ఉంది, చెత్త బండి. చూసారా మీరు? బయట చెత్త సైకిల్ వస్తుంది కదా పొద్దున్న చెత్త తీసుకెళ్ళడానికి. సో అలాంటి బండి ఒకటి, బ్లూ కలర్ బండి ఉంటుంది ఎర్నెస్టో దగ్గర. అయితే ఆ బ్లూ కలర్ బండిలో ఏం చేస్తాడు? ప్లాస్టిక్ సామాన్లన్నీ, ఇనుప సామాన్లన్నీ, రోడ్డు మీద కనిపించినవి అన్నీ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో అని చాలా కష్టపడి పనిచేయాలన్నమాట. అతనికి ఒక బాస్ ఉంటాడు ఎర్నెస్టోకి. ఆ బాస్ పేరు ఆసీన్. ఏంటి బాస్ పేరు? ఆసీన్. అయితే ఆసీన్ చెప్తూ ఉంటాడు, మీరు బాగా కష్టపడి పనిచేయాలి, మీరు థింక్ బిగ్ అండ్ వర్క్ హార్డ్ అనేసి వాళ్ళకి చెప్తా ఉంటాడు అనమాట. ఆయన దగ్గర, ఆసీన్ దగ్గర కొంతమంది బాయ్స్ ఉంటారు. సో ఆ బాయ్స్ అందరూ అదే పని చేస్తూ ఉంటారు. వెళ్ళి మొత్తం ఎక్కడెక్కడ అన్నీ ఉన్నాయో ప్లాస్టిక్ సామాన్లు, పాత సామాన్లు అన్నీ ఏరుకొని వచ్చి ఆసీన్కి ఇస్తూ ఉంటారు. అయితే ఈ ఎర్నెస్టో ఏం చేస్తూ ఉంటాడు? అదే పని చేస్తూ ఉంటాడు. మొత్తము ఏరి సామాన్లన్నీ అందులో వేసి, ఇంకా ఆయన బండి ఫుల్ అయిపోతుంది. ఎర్నెస్టో బండి ఫుల్ అయిపోగానే ఎర్నెస్టో ఏం చేస్తాడు? అనుకుంటా ఉంటాడు, అయితే ఆసీన్ మా బాస్. సో ఎర్నెస్టో ఏంటంటే యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్నాడు. ఎర్నెస్టో యేసు ప్రభు బిడ్డ అనమాట. సో ఎర్నెస్టో ఎప్పుడు కూడా ఏ పని చేయకముందైనా కూడా థ్యాంక్ యూ జీసస్ అని చెప్తూ ఉంటాడు. థ్యాంక్ యూ జీసస్ అని చెప్పేసి అతని పని చేసుకొని మళ్ళీ ఈరోజు నా బండి అంతా ఫుల్ అయిపోయింది కదా, ఫుల్ అయిపోయింది. ఇంకా ఈరోజు ఆసీన్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు నా బండి చూసి. అండ్ ఇప్పుడు నాకు నా బండి ఫుల్ అయినందుకు థ్యాంక్ యూ జీసస్ అని మళ్ళీ జీసస్కి థ్యాంక్ చెప్తాడు. సో ఈ లోకంలో ఎర్నెస్టో బాస్ ఎవరు? ఆసీన్ కదా. కానీ ఎర్నెస్టో నిజమైన బాస్ ఎవరు? జీసస్ క్రైస్ట్, యేసు ప్రభు అనమాట. యేసు ప్రభు ఎర్నెస్టో నిజమైన బాస్. కానీ మనసులో నిజమైన బాస్కి ఎర్నెస్టో ఎప్పుడు నిజమైన బాస్తో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాడు, థ్యాంక్ యూ చెప్తూ ఉంటాడు. సో అన్నీ తను ఏ పని చేసినా జీసస్కి చెప్తా ఉంటాడు. చెప్పినాక ఇక మళ్ళీ బాస్ ఆసీన్ దగ్గరికి వెళ్తే నాకు మంచిగా డబ్బులు వస్తాయి. మేబీ అక్కడ ఫిలిప్పైన్స్ కరెన్సీలో మనమైతే రూపీస్ అంటాం కదా, వాళ్ళేమో పీసోస్ అంటారు. సో వాళ్ళ కరెన్సీలో వాళ్ళ అమౌంట్లో వచ్చేసి 7 పీసోస్. సో నాకు ఇవాళ 7 పీసోస్ వస్తుండొచ్చు. ఇవన్నీ ఫుల్ అయిపోయింది కదా బండి అనుకుంటూ చక్కగా బండి తోసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాడు. కనిపిస్తున్నాడా మీకు పిక్చర్లో? బండి తోసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాడు. సో అలా వెళ్తున్న సమయంలో అక్కడ పక్కన ఇంకొక అబ్బాయి ఉంటాడు అనమాట. ఇంకొక అబ్బాయి కనిపిస్తున్నాడా మీకు అక్కడ? వైట్ టీషర్ట్ వేసుకొని ఉన్నాడు అక్కడే, ఆసీన్కి కొంచెం దగ్గరలో ఉన్నాడు. ఆ అబ్బాయి ఏం చేస్తాడు? ఆ అబ్బాయి పేరు విన్సెంట్. చెప్పండి. విన్సెంట్. అయితే ఈ విన్సెంట్ ఏం చేస్తున్నాడు? విన్సెంట్ చాలా అల్లరి పిల్లోడు అనమాట. ఏం చేస్తున్నాడు? ఒక రాయి తీసుకొని రాయితో ఎగిరేసుకుంటూ, రాయి క్యాచ్ పట్టుకుంటారు కదా, బాల్ పైకేసి మళ్ళీ ఇలా పట్టుకుంటారు కదా, బాల్ ఆడారా ఎప్పుడైనా? ఆడుకుంటుంటారు కదా మీరు. సో అలా ఈ విన్సెంట్ ఏం చేస్తాడు? రాయి తీసుకొని, ఇంత పెద్ద రాయి తీసుకొని పైకి ఎగిరేస్తున్నాడు. ఎగిరేసి మళ్ళీ క్యాచ్ పట్టుకొని అలా ఆడుకుంటూ ఏం చేస్తున్నాడంటే జీసస్ క్రైస్ట్ నామాన్ని ఉచ్చరిస్తా, ఏంటంటే దూషకరణంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. సో చాలా బ్యాడ్గా మాట్లాడుకుంటూ అలా రాయితో ఎగిరేసుకుంటా, ఇసిరేస్తా, ఇంకా అలా ఆడుతూ ఉండగా ఎర్నెస్టో వింటాడు. వినంగానే, ఎర్నెస్ట్ ఎవరు ఇప్పుడు? జీసస్ బిడ్డ కదా.
యేసుప్రభుని సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరించాడు. సో యేసుప్రభు అంటే ఎర్నెస్టోకి చాలా ఇష్టం. ఎర్నెస్టోకి చాలా కోపం వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఏంటి విన్సెంట్ ఇలా అంటున్నాడు జీసస్ గురించి అని చెప్పేసి విన్సెంట్ని కదిలిస్తాడు. విన్సెంట్, నువ్వు అలా అనకూడదు, ఎందుకు అలా అంటున్నావు? జీసస్ ఎవరో తెలుసా నీకు? హీ సన్ ఆఫ్ గాడ్. జీసస్ పరలోకపు తండ్రి దేవుని కుమారుడు ఆయన యేసుప్రభు. సో నువ్వు అలా అనడానికి వీల్లేదు, ఎందుకు అలా అంటున్నావు అనేసి అంటే ఇంకా విన్సెంట్ యేసుప్రభు ఏంటి దేవుని కుమారుడా, ఏంటి యేసుప్రభు దేవుడి కుమారుడా అని చెప్పేసి ఈయన మళ్ళీ విన్సెంట్ గట్టిగా కసురుతూ ఉంటారు ఎర్నెస్టోని. కాస్త అవును అనేసి ఎర్నెస్టో చెప్తాడు. అయితే ఏంటి, యేసుప్రభుకి దేవుడు తండ్రిగా, అయితే మరి నాకు కూడా డాడీ లేడు, మరి నాకు కూడా తండ్రి ఆయనే అవుతాడా? మా డాడీ ఎవడో మా మమ్మీకి కూడా తెలియదు, అయితే నాకు కూడా ఇట్లా డాడీ అవుతాడా ఆయన మరి అని ఇట్లా ఎగతాళి చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. బాగా ఎగతాళి చేసి ఇంకా ఏమేమో అంటూ ఉంటాడనమాట. అంటుంటే ఎర్నెస్టో అంటాడు, లేదు విన్సెంటో నువ్వు అలా అనొద్దు అనేసి అంటే విన్సెంటో కోపంలో రాయి తీసుకొని ఇలా పైకి ఎగరేస్తాడు అనమాట. చాలా పైకి ఎగరేస్తాడు. ఎగరంగానే అదేమైంది, వెళ్ళి పక్కన ఒక ఇంటికి వెళ్ళేసి తగులుతుంది. ఇంటికి విండోకి తగలంగానే ఆ ఇంట్లో నుంచి ఒక ఆంటీ బయటికి వస్తుంది. బయటకు వచ్చి అరుస్తుంది గట్టిగా, ఏంటి విన్సెంటో, ఏంటి ఇలా చేస్తున్నారు, ఏంటి ఇలా రాయితో ఇలా కొడుతున్నారని ఆంటీ చాలా గట్టిగా అరిస్తే విన్సెంటో ఏం పట్టనట్లే ఉంటాడనమాట. నాకెందుకులే, ఆంటీ ఏమో అనుకుంటుంది, నాకెందుకులే అనేసి అస్సలేం పట్టించుకోడు విన్సెంటో. పట్టించుకోకుండా ఏం చేస్తున్నాడు, ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటా పోతున్నాడు. ఇంకా మళ్ళీ ఎర్నెస్టో అంటాడు, యేసుప్రభు మరి నిజం దేవుని కుమారుడు, నిజంగా యేసుప్రభు చనిపోయి తిరిగి లేచాడు, ఆయన ఇప్పుడు జీవిస్తున్నాడు యేసుప్రభు అని చెప్పేసి ఈయనకి మళ్ళీ విన్సెంటోకి చెప్తాడు. విన్సెంటోకి చాలా కోపం వస్తుంది. విన్సెంటో దగ్గరికి వస్తాడు. దగ్గరికి వచ్చేసి నువ్వు అబద్ధం చెప్తున్నావు, యు ఆర్ ఎ లాయర్ అనేసి అంటాడు అనమాట. అనగానే విన్సెంటో ఎర్నెస్టోకి మళ్ళీ ఇంకా బాగా కోపం వస్తుంది. లేదు నేను నిజం చెప్తున్నా, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ద ట్రూత్ అని అంటాడు ఎర్నెస్టో. లేదు యు ఆర్ ఎ లాయర్ అనేసి విన్సెంటో అలానే కోపంగా ఇంకా కొట్టడానికి ముందుకు వచ్చేస్తూ ఉంటాడు. ఎర్నెస్టో మీదకి చాలా కోపంతో ముందుకు వచ్చేస్తాడు. వచ్చేగానే ఇంకా ఎర్నెస్టోకి చాలా కోపం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఎంత కోపం అంటే ఇప్పుడు ఈ విన్సెంట్తో మనసులో అనుకుంటా ఉంటాడు అనమాట, ఈ రోడ్ అంతా ఊడిపియాలనిపిస్తుంది అని అంత కోపం వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. కోపం వచ్చి ఏం చేస్తాడు ఎర్నెస్టో, ఇంకా ఏం చేస్తావు, నన్ను కొడతావా, నువ్వు కొట్టు అనేసి చంప చూపిస్తాడు అనమాట. కొట్టుకో అనేసి చంప ఇట్లా చూపిస్తాడు. అంటే చంప చూపియంగానే చూసారా ఈ పిక్చర్లో ఇద్దరు ఎట్లా ఫైటింగ్ చేసుకుంటున్నారు కదా. ఇద్దరు కాదు, ఎర్నెస్టో ఎల్లో టీషర్ట్లో ఉన్నాడు కదా. ఎర్నెస్టో అలానే నిల్చున్నాడు. చేసుకో, నువ్వు నన్ను కొడతావా, కొట్టుకో, ఏం చేస్తావు చేసుకో, నేను ఇలానే ఉంటాను అని చెప్పేసి అంటే ఇంకా విన్సెంటో ముందుకు వస్తున్నాడు. నువ్వు అన్ని అబద్ధాలు చెప్తున్నావు అనేసి అంటే లేదు నేను నిజం చెప్తున్నాను అనేసి అంటే ఇంకా కొట్టుకో అనగానే ఈయనకేమైంది, ఆయన కొట్టడలే నన్ను అనేసి అనుకుంటాడు ఎర్నెస్టో. నిజంగానే ఆయన కొట్టాడు. కానీ ఏం చేస్తాడు తెలుసా, కోపంలో విన్సెంటో కాలుతో ఆయన బండి ఉంటుంది కదా, ఫుల్గా నిండిపోయి ఉంటుంది కదా బండి, చెత్త మొత్తము, ఆ బండిని ఏం చేస్తాడు, కాలుతో ఒక్క తన్నుతాడు, గట్టిగా తన్నేస్తాడు. తన్నగానే ఏమైంది, మొత్తం చెత్త మొత్తం కింద పడిపోతుంది. పొద్దునుంచి ఏరి ఫుల్గా చేశాడు కదా, అందులో అన్ని చిన్న ఇనుప ముక్కలు ఉంటాయి, ఇంకా చాలా చెత్త ఉంటాయి అన్నమాట అందులో. ఆ చెత్త మొత్తం మళ్ళీ ఏరి బండిలో వేయాలంటే ఎంత కష్టం కదా, చాలా కష్టపడి మళ్ళీ మొత్తం అంతా బండిలో వేయడానికి మళ్ళీ టైం పడుతుంది. అలా తన్నేసి నువ్వు పిరికి పందవి అంటాడు అనమాట. ఎవరంటారు, విన్సెంట్ అంటాడు ఎర్నెస్టోని. నువ్వు పిరికి పందవి, నీకు భయము, అందుకనే నన్ను ఏం చేయట్లేదు, నన్ను కొట్టట్లేదు, నువ్వు నీకు భయం అనుకుంటా తిట్టుకుంటా. కానీ ఎర్నెస్టో మనసులో ఏమనుకుంటాడు, నేను ఫైటింగ్ చెయ్యొద్దు, ఎందుకంటే ఏసయ్యకి ఫైటింగ్ చేయడం ఇష్టం లేదు, నేను ఏసయ్య బిడ్డను కదా, నేను ఫైటింగ్ చెయ్యను అనేసి అని అనుకుంటాడు. అనుకొని ఏం చేస్తాడు, విన్సెంట్ వెళ్ళిపోతాడు. తిట్టుకుంటా గొనుక్కుంటా విన్సెంట్ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. ఎర్నెస్టో ఏం చేస్తాడు,
మళ్ళీ మొత్తం ఒక్కొక్కటి అన్నీ తీసుకొని బండిలో వేసుకుంటాడు. మొత్తం బండి నింపుకొని ఇంకా మనసులో అనుకుంటాడు, జీసస్ నేను కరెక్ట్ చేశానా తప్పు చేశానా, నేను చేసింది కరెక్టేనా జీసస్ అని యేసు ప్రభుని అడుగుతాడు అనమాట. అడిగి మళ్ళీ అన్నీ వేసుకొని ఏం చేస్తాడు, తీసుకొని ఆ బండిని నెట్టుకుంటా ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాడు, ఆసీన్ దగ్గరికి వెళ్తాడు, వాళ్ళ బాస్ దగ్గరికి. అమ్మేసేయాలి కదా అవన్నీ, మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి మార్నింగ్ నుంచి సాయంత్రం దాకా కష్టపడి అంత పనిచేసినవన్నీ మొత్తం తీసుకెళ్ళి ఆసీన్ దగ్గరికి వెళ్తాడు. ఆసీన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చేస్తాడు, ఆసీన్ని అవన్నీ చెత్త ఇస్తాడు. అప్పుడు ఆసీన్ చూస్తాడు, ఆసీన్ ఒక్కొక్కటి బండిలో నుంచి చూడండి, బండి ఆసీన్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు కదా, తీసుకొచ్చి ఒక్కొక్కటి బండిలోంచి తీసి ఆసీన్ వాళ్ళ బాస్కి ఇస్తున్నారు. వాళ్ళ బాస్కి ఇస్తే వాళ్ళ బాస్ ఏం చేస్తున్నాడు, ఒక్కొక్కటి తీసుకొని మొత్తం లోపలికి తీసుకెళ్తున్నాడు. లోపల తీసుకొని వెళ్ళి ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే వాళ్ళ బాస్ ఎర్నెస్టో తోటి, ఎర్నెస్టో ఇప్పుడు నేను చూశాను, నువ్వు ఏం చేసావో నేను చూశాను, నువ్వు ఎందుకు విన్సెంట్ని కొట్టలేదు, ఎందుకు నువ్వు ఫైటింగ్ చేయలేదు విన్సెంట్ తోటి అని చెప్పి అడుగుతారు వాళ్ళ బాస్ ఆసిన్. అడిగినప్పుడు ఎర్నెస్టో చెప్తాడు జీసస్ అని చెప్తాడు. జీసస్ ఓకే, జీసస్ నువ్వు చర్చికి వెళ్తున్నావు సండే ఓకే, అంతా బాగానే ఉంది. జీసస్ సండే మాత్రం జీసస్, మరి మిగతా రోజుల్లో నువ్వు ఈ లోకంలో జీవించాలంటే నువ్వు ఫైటింగ్ చేయాలి, ఫైటింగ్ చేస్తేనే ఈ లోకంలో జీవించగలుగుతావు, లేకపోతే జీవించలేవు. సో నువ్వు ఫైటింగ్ చెయ్యాలి. మరి జీసస్ సండే మాత్రమే జీసస్, సండే మాత్రం నువ్వు వెళ్తున్నావు ఓకే, అక్కడ వరకే జీసస్, మళ్ళీ తర్వాత నువ్వు బయటికి వచ్చాక నువ్వు కొట్టాలి. చూడు నువ్వు పిరికి పందలాగా అలా చేసావు. ఆల్రెడీ ఎర్నెస్టో ఏం చేస్తాడంటే ముందే అనుకుంటాడు, ఇప్పుడు ఇంతమంది రోడ్డు మీద నన్ను చూశారు కదా, ఈ బాయ్స్ అందరు రేపటి నుంచి నన్ను ఎగతాళి చేస్తారు, నన్ను పిరికి పందే అని పిలుస్తారు, అయినా పర్వాలేదు యేసు ప్రభు కోసము నేను భరిస్తాను ఇవన్నీ అని చెప్పేసి ఎర్నెస్టో అనుకుంటాడు. ఎర్నెస్టో అనుకున్నట్లే నిజంగానే ఆసీన్ కూడా అంటాడు అనమాట వాళ్ళ బాస్, నువ్వు పిరికి పందవి అనేసి అంటాడు, నువ్వు ఫైటింగ్ చేయాలి, ఇట్లా చేస్తే కుదరదు అని చెప్పి ఆసీన్ చెప్తాడు. కానీ యేసయ్యకి ఫైటింగ్ చేయడం ఇష్టం లేదు అనేసి అని చెప్తాడు ఎర్నెస్టో ఆసీన్ తోటి అని చెప్పి, ఇంకా అప్పుడు అక్కడికక్కడ గబగబా ఇంకా ఎందుకులే ఆయనతోటి ఆర్గ్యుమెంట్ అని చెప్పేసి తొందరగా ఆయన ఎంత డబ్బులు ఇస్తారో చూస్తే, ఓకే నువ్వు ఇవన్నీ తెచ్చావు కదా, దీనికి ఒక 6 పీసెస్ వస్తాయి అంతే అని చెప్పేసి చెప్తాడనమాట. సరే ఆ 6 పీసెస్ తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు, గబగబా ఇంటికి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ మమ్మీకి ఇస్తాడు డబ్బులు తీసి. ఇవ్వగానే వాళ్ళ మమ్మీ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది. హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాక ఇంకా నెక్స్ట్ డే ఏం చేస్తాడు, నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ రెడీ అయిపోయి మళ్ళీ ఇప్పుడు పోవాలి కదా పనికి, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ లేవగానే మళ్ళీ రెడీ అయిపోయి ఏం చేస్తాడు, దారిలో ఒక 2 బన్స్ కొనుక్కుంటాడు, 2 చిన్న ప్యాకెట్లు కొనుక్కుంటాడు అనమాట. ఒక బన్ తినుకుంటా ఇంకో బన్ చేతిలో పట్టుకొని తినుకుంటా పోతూ ఉంటాడు రోడ్డు మీద. మళ్ళీ బండి పట్టుకొని బండి తోసుకుంటా పని చేయడానికి వెళ్తూ ఉంటాడు. మళ్ళీ సామాన్లన్నీ చెత్త ఎక్కడెక్కడ కనిపిస్తుందో ఏరుకోవడానికి బండి తోసుకుంటా వెళ్తూ ఉంటే సడన్గా ఏమవుతుంది, రోడ్ పక్కన ఒక అబ్బాయి కూర్చొని ఉంటాడు. ఆ అబ్బాయికి షర్ట్ ఉండదు, ఆ అబ్బాయి బాగా దెబ్బలు ఉంటాయి ఆ అబ్బాయి మీద, ఇట్లా అనే తల కిందకి దించుకొని కూర్చొని ఉంటాడు ఆ అబ్బాయి రోడ్డు మీద. కూర్చొని ఉంటే ఎర్నెస్టో ఏం చేస్తాడు, నడుచుకుంటా వెళ్తూ ఎవరు ఈ అబ్బాయి అనేసి ఇలా ఫేస్ కనిపించట్లేదు కదా, కిందకి ఉంచుకొని కూర్చున్నాడు రోడ్డు మీద. ఇలా వెళ్ళి కిందకి తొంగి ఆయన ఫేస్ చూస్తే ఎవరది, విన్సెంట్. ఏంటిది విన్సెంటో చొక్కా లేకుంటున్నాడు, ఏంటి దెబ్బలు అనేసి విన్సెంటోని నవ్వుపీయడానికి ఏం చేస్తాడు ఎర్నెస్టో, విన్సెంటో ఏమైంది, దొంగలు ఎత్తుకుపోయారా, నీ చొక్కా కొట్టారా నిన్ను అనేసి అడుగుతూ ఉంటాడు అనమాట. అడుగుతూ ఉంటే విన్సెంటో ఏం మాట్లాడాడు, తల కిందకి ఇలా దించుకొని మమ్మీ అని అంటాడు అనమాట. అని అంటే ఏమైంది, మమ్మీ కొట్టిందా నిన్ను, అయ్యో అనేసి అంటాడు. అక్కడ ఫిలిప్పైన్స్లో ఇట్లానే ఆ పూర్ పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే, అల్లరి చేస్తే బాగా చెప్పిన మాట వినకపోతే ఇంట్లో వాళ్ళ మమ్మీస్ ఏం చేస్తారంటే, వాళ్ళంతా అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఉంటారు, చదువుకోని వాళ్ళు ఉంటారు, ఏం చేస్తారు బాగా కొట్టి ఇంట్లోంచి తరిమేస్తారు బయటికి, అల్లరి పిల్లల్ని వెళ్ళిపో ఇంటికి రావద్దు అని చెప్పేసి తరిమేస్తారనమాట. సో అలా విన్సెంట్ వాళ్ళ మమ్మీ కూడా ఏం చేసింది,
తరిమేస్తే అయ్యో మమ్మీ కొట్టిందా అని చెప్పేసి ఏమైంది అని చెప్పేసి మళ్ళీ నువ్వు అసలు ఏమన్నా తిన్నావా పొద్దున్నుంచి అని అడుగుతాడు ఎర్నెస్టో. ఇప్పుడు ఎర్నెస్టో చేతిలో ఏముంది? బన్ ఉంది కదా, ఒకటి తింటున్నాడు, ఇంకొకటి ఉంది. ఆ బన్ తీసి ఫస్ట్ ఈయనకి ఇస్తాడు. నువ్వు అసలు ఏమైనా తిన్నావా, తిను అని చెప్పేసి ఫస్ట్ విన్సెంటోకి బన్ ఇస్తాడు అనమాట. బన్ ఇవ్వగానే విన్సెంటో ఏం చేస్తాడు, తల కిందకి దించుకొని ఉన్నాడు కదా, భయంగా ఉన్నాడు. ఎర్నెస్టోతో ఫైటింగ్ చేశాడు కదా, ఇప్పుడు ఫైటింగ్ చేశాడు. ఇంక ఇప్పుడు నిజంగా ఎర్నెస్టో ఇస్తాడా ఇలా అంటున్నాడేంటి, మనసులో ఏమేమో అనుకుంటుండొచ్చు కదా విన్సెంటో. మెల్లగా తల పైకెత్తి ఇలా పైకెత్తి ముఖం చూస్తాడు అనమాట. ఎర్నెస్టో ముఖం చూసి మెల్లగా బన్ను తీసుకొని ఇలా తీసుకొని తింటాడు. తినేసి అయిపోతుంది. సో తిన్నాక ఎర్నెస్టో చెప్తాడు, విన్సెంటో నువ్వు మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఇంటికి వెళ్ళిపో, మీ మమ్మీ మళ్ళీ నిన్ను ఇప్పుడు ఏమనదులే, కోపంలో కొట్టిందేమో, మళ్ళీ ఏమనదు, పో ఇంటికి వెళ్ళు అంటే విన్సెంట్ అంటాడు, లేదు నేను మళ్ళీ వెళ్ళాను, సెకండ్ టైం కూడా వెళ్తే ఇదిగో నన్ను బాగా కొట్టింది అని చెప్పేసి ఆయన దెబ్బలన్నీ చూపిస్తాడు. కనిపిస్తుందా? ఆయనకి బాగా దెబ్బలు ఉంటాయి, ముఖం అంతా కందిపోయి ఉంటాయి. కట్టెతో వాళ్ళ మమ్మీ బాగా కొట్టిందంట. బాగా కొట్టి తనకి చొక్కా కూడా ఇవ్వలేదు, షర్ట్ కూడా ఇవ్వకుండా పంపించేసింది. సో ఎర్నెస్టో ఏం చేస్తాడు, విన్సెంట్కి ఇదిగో నా చొక్కా వేసుకో అని చెప్పేసి ఎల్లో టీషర్ట్ వేసుకున్నాడు కదా, ఎల్లో టీషర్ట్ తీసేసి విన్సెంటోకి ఇస్తున్నాడు. విన్సెంటో ఇదిగో నా షర్ట్ వేసుకో నువ్వు ఈరోజు అంటే విన్సెంటో ఇలా అని చూస్తాడు, ఏంటి తను ఎర్నెస్టో ఇలా చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి. తనతో నేను ఫైటింగ్ చేశాను కదా, అయినప్పటికీ కూడా అయినా తినడానికి ఇచ్చాడు, మళ్ళీ టీషర్ట్ కూడా ఇస్తున్నాడు నాకు వేసుకోవడానికి అని చెప్పేసి బాధగా విన్సెంటో ఇలా అని చూస్తూ ఉంటాడు ఎర్నెస్టోకి వెళ్ళి. ఎర్నెస్టో ఏం చేస్తాడు, టీషర్ట్ తీసేసి విన్సెంట్కి ఇస్తాడు. మరి నీకు అనేసి అడుగుతాడు విన్సెంటో. అని అడిగినప్పుడు ఎర్నెస్టో చెప్తాడు, నాకు ఇంకొకటి ఉంది, నీకైతే ఒకటి కూడా లేదు కదా, నాకైతే 2 ఉన్నాయి, ఇంట్లో ఇంకొకటి ఉంది, నేను అది వేసుకుంటాలే, నువ్వు ఇది తీసుకో అని చెప్పేసి ఇస్తాడనమాట. ఇచ్చినప్పుడు విన్సెంటో ఆ షర్టు చాలా హ్యాపీగా ఆ టీషర్ట్ వేసేసుకుంటాడు. టీషర్ట్ వేసేసుకోగానే వెంటనే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ నైట్ ఎక్కడ పడుకుంటాడు, ఇంటికి ఏమో వాళ్ళ మమ్మీ రానిస్తలేదు కదా, ఇప్పుడు రానియట్లేదు. ఎర్నెస్టో ఏం చేస్తాడు, ఎర్నెస్టో కూడా వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్ళాడు, ఎందుకంటే వాళ్ళ మమ్మీ తిడుతుంది. అందుకనే ఏం చేశాడు, ఎర్నెస్టో చెప్తాడు, మా ఇంటి పక్కన ఒక చిన్న షెల్టర్ ఉంది, అక్కడ నువ్వు ఈ రాత్రికి అక్కడ పడుకో, బయట నువ్వు షర్ట్ లేకుండా పడుకోలేవు కాబట్టి నువ్వు షర్ట్ వేసుకొని ఈ రాత్రికి అక్కడ పడుకో, వెళ్ళు సరేనా, రేపు కలుద్దాం మళ్ళీ అని చెప్పేసి ఇద్దరు బాయ్ చెప్పేసి ఎర్నెస్టో ఏం చేస్తాడు, వెళ్ళిపోతాడు ఇంటికి. ఇంటికి వెళ్ళిపోగానే ఇప్పుడు ఎర్నెస్టోకి చొక్కా ఉందా, లేదు చొక్కా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తే ఇంట్లో ఎర్నెస్టో కూడా భయంతో ఇంటికి వెళ్తూ ఉంటాడు, వాళ్ళ మమ్మీ ఏమంటుందా ఇప్పుడు చొక్కా లేకుండా ఇంటికి వెళ్తే అని చెప్పేసి. ఇంటికి వెళ్తాడు. వెళ్ళంగానే వాళ్ళ మమ్మీ ఏమంటుందో చూద్దామా. ఏది నీ చొక్కా అనేసి అడుగుతుంది వాళ్ళ మమ్మీ. చూసారా ఎట్లా అడుగుతుంది వాళ్ళ మమ్మీ అని అడిగితే ఇంకా ఎర్నెస్టో భయపడిపోతాడు. భయపడిపోయి మమ్మీ నేను విన్సెంట్కి చొక్కా ఇచ్చాను అనేసి మెల్లగా చెప్తాడు. చెప్పగానే ఎందుకు ఇచ్చావు నువ్వు విన్సెంట్కి చొక్కా అంటే జీసస్ చెప్పాడు అనేసి ఇట్లా మెల్లగా చెప్తూ ఉంటాడు. నువ్వు జీసస్ని నీ దగ్గరే పెట్టుకో, సండే మాత్రమే జీసస్ అలా అనేసి నువ్వు వెళ్ళి అన్నీ నీ ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులన్నీ ఇచ్చేయడానికి కాదు అని చెప్పేసి వాళ్ళ మమ్మీ బాగా తిడుతుంది అనమాట. తిట్టేసి ఇంకేమేమి ఇస్తావో ఏమో, ఇప్పుడు నేను నీ చొక్కా ఒకటి ఉతికాను అనుకో, అప్పుడు నువ్వు ఏం వేసుకుంటావు, ఇంకొక చొక్కా లేదు కదా నీకు, ఒకటే చొక్కా ఉంది కదా అనేసి అంటే మమ్మీ విన్సెంటోకి నాకు ఒకటి ఉంది కదా, విన్సెంటోకి ఒకటి కూడా లేదు, అందుకనే ఇచ్చాను నేను అనేసి చెప్తాడు ఎర్నెస్టో. అనేసి అనగానే వాళ్ళ మమ్మీ బాగా తిడుతుంది, ఇంకా బాగా తిడుతుంది. తిట్టగానే తిట్టించుకుంటాడు అన్నీ. తిట్టించుకొని మెల్లగా ఎర్నెస్టో వాళ్ళ మమ్మీతో చెప్తాడు, మమ్మీ నేను డబ్బులు తీసుకొస్తున్నా కదా మమ్మీ అని చెప్తాడనమాట. అని మెల్లగా పాకెట్లోంచి జోబులో చేయి పెట్టి డబ్బులు తీసి ఇలా టేబుల్ మీద పెడతాడనమాట. పెట్టగానే వాళ్ళ మమ్మీ ఆ డబ్బులు చూస్తుంది. చూడంగానే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది. డబ్బులు తీసుకొచ్చాడు కదా, సరే ఈయనను వదిలేద్దాము, రోజు డబ్బులు తీసుకొస్తున్నాడు కదా అని చెప్పేసి ఇంకా వాళ్ళ మమ్మీ ఏమన్నదనమాట, కామ్గా ఉంటుంది. కామ్గా ఉండేసరికి
ఇంకా ఎర్నెస్టో సరే వెళ్ళి ఇంకో చొక్కా ఉంది కదా అది వేసుకోపో అని చెప్తుంది వాళ్ళ మమ్మీ. అంటే ఆ చొక్కా వేసుకొని ఇంకా వెళ్ళి వాళ్ళ మమ్మీని చాలా రోజులైంది వాళ్ళ మమ్మీకి కిస్ చేసి హక్ చేసుకొని ఇంకేం చేస్తాడు, వెళ్ళి వాళ్ళ మమ్మీని హక్ చేసుకుంటాడు. మమ్మీ అనేసని, థ్యాంక్ యూ మమ్మీ అనేసని, ఏం చేయనందుకు, బయటికి పంపించినందుకు థ్యాంక్ యూ జీసస్, మా మమ్మీ నన్ను బయటికి పంపించలేదు విన్సెంట్ వాళ్ళ మమ్మీ లాగాని మళ్ళీ జీసస్కి థ్యాంక్ యూ చెప్తాడు ఎర్నెస్టో. థ్యాంక్ యూ చెప్పి, జీసస్ నేను కరెక్ట్గా చేశానా, నేను సరి అయిన పని చేశానా జీసస్ అని మళ్ళీ జీసస్తో ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ వేస్తాడు ఎర్నెస్టో. వేసి ఇంకేం చేస్తాడు, ఆ చొక్కా వేసుకొని ఇంకా మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే కోసము విన్సెంట్ రెడీ అవుతూ ఉంటాడు అనమాట. ఎర్నెస్టో రెడీ అవుతూ ఉంటాడు నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ వర్క్ పనికి వెళ్ళడానికి. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ లేస్తాడు, లేచి మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ ఏం చేస్తాడు, ఆయన చెత్త బండి పట్టుకొని బ్లూ కలర్ చెత్త బండి తీసుకొని మళ్ళీ చెత్త ఎరడానికి బయటికి వస్తాడు. బయటికి రాగానే బయట ఆయన కోసము ఎవరు వెయిట్ చేస్తున్నారు, విన్సెంట్ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. విన్సెంట్ ఎర్నెస్టో ఎప్పుడు వస్తాడు బయటికి ఇంట్లో నుంచి, ఎర్నెస్టోకు ఏమైందో ఏమో, చొక్కా లేదు కదా, వాళ్ళ మమ్మీ ఏమందో అనేసి అలా బయట నుంచొని వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాడు విన్సెంట్. ఇంకా ఎర్నెస్టో బయటికి రాగానే విన్సెంట్ పలకరిస్తాడు ఎర్నెస్టోను. పలకరించి ఎర్నెస్టో ఈరోజు నేను కూడా వస్తాను నీతోటి పనికి అనేసి అంటాడు. అంటే వద్దు ఎందుకు అనేసి అంటే, లేదు నేను ఖాళీగా ఉన్నాను, నాకేం పని లేదు కదా, మా మమ్మీ కూడా రానిస్తలేదు కదా ఇంట్లో, నేను నీతో వస్తాను, నీతో పనికి వస్తాను అని చెప్పేసి ఇద్దరు కలిసి హ్యాపీగా మళ్ళీ చెత్త ఏరడానికి ఇంక ఇప్పుడు ఎర్నెస్టోతో పాటు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ విన్సెంట్ ఫ్రెండ్ అయిపోయాడు ఇప్పుడు ఎర్నెస్టోకి. ఇద్దరు కలిసి చెత్త ఏరుకోవడానికి కనిపిస్తున్నారు. ఇద్దరు ఎల్లో టీషర్ట్ వేసుకుంది ఎవరు ఇప్పుడు, ఫస్ట్ ఎర్నెస్టో కదా ఎల్లో టీషర్ట్ వేసుకుంది, ఇప్పుడు ఎవరది విన్సెంట్. ఇంకా పింక్ షర్ట్ వేసుకుంది ఎర్నెస్టో. అయితే ఇద్దరు కలిసి ఏం చేస్తున్నారు, ప్లాస్టిక్ అంతా ఏరుతా ఉంటే ఒక చోట టైర్స్ కనిపిస్తాయి అన్నమాట, పెద్ద పెద్ద టైర్స్కి చాలా డబ్బులు వస్తాయి. అయితే విన్సెంట్ అంటున్నాడు, గో అక్కడ టైర్స్ ఉన్నాయి తీసుకుందాము అనేసి హ్యాపీగా పరిగెత్తుకుంటా పోతాడు టైర్స్ దగ్గరికి. కానీ అక్కడ ఫెన్స్ ఉంటుంది అనమాట, ఒకటి అడ్డం ఉంటుంది. సో అటువైపు వెళ్ళలేము, ఫెన్స్ కట్టు ఉంది కదా అనేసి అంటే ఎర్నెస్టో అంటే, ఏం లేదు ఇది చాలా లోగుంది, చాలా చిన్నగా ఉంది, మనం దూకేసి వెళ్ళిపోయి తెచ్చేసుకోవచ్చు అది అనేసి అంటాడు విన్సెంట్. అనగానే మళ్ళీ ఎర్నెస్టో ఏమంటాడు, వద్దు మనము దొంగతనం చేయకూడదు, అది వేరే వాళ్ళది, ఫెన్స్ దాటి వెళ్ళి మనము తెచ్చుకోకూడదు, ఇప్పుడు దాకా మనం ఏదైతే ఏరామో అది సరిపోతుంది, ఈ రోజుకి ఇప్పటికి రోజు కంటే కూడా ఎక్కువ అయిపోయినాయి ఈరోజు చాలా థింగ్స్, ఎందుకంటే రోజు బండి నిండాలంటే సాయంత్రం అయ్యేదన్నమాట. ఈరోజు ఏమైంది, విన్సెంట్ కూడా హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నాడు కదా, మధ్యాహ్నానికే బండి ఫుల్ అయిపోయి ఇంకా ఎర్నెస్టో చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడనమాట. హ్యాపీగా ఉండి ఏమనుకున్నాడు, ఈరోజు నాకు డబ్బులు వస్తుండొచ్చు, డబ్బులు చాలా ఫుల్ అయిపోయింది, బండి నిండిపోయింది, ఇంకా నెట్టలేము, ఫుల్ అయిపోయింది అని చెప్పి అనుకోని ఈ రోజుకి ఇది చాలే అంటే ఇంకా చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి మనం వెళ్ళలేదు అంటాడు విన్సెంట్. అంటే లేదు ఇది సరిపోతుంది ఈ రోజుకి, మళ్ళీ మనం రేపు వెళ్దాంలే అని చెప్పేసి బండి తోసుకుంటా వెళ్ళి మళ్ళీ ఆసిన్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి వాళ్ళ బాస్ దగ్గరికి మొత్తం ఇచ్చేస్తాడు. ఇచ్చేయంగానే ఇంకా ఎన్ని డబ్బులు వచ్చింటాయి, డబ్బలు అంటే 15 పీసెస్ వస్తాయి అన్నమాట. చాలా హ్యాపీగా అయిపోతాడు ఎర్నెస్టో. ఇంతవరకు నా లైఫ్లో ఎప్పుడు ఇంత రాలేదు, ఇన్ని అమౌంట్ ఎప్పుడు రాలేదు, మా మమ్మీ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది అని చెప్పి ఎర్నెస్టో ఏమంటాడు, నువ్వు హెల్ప్ చేసావు కదా విన్సెంట్, ఇందులో కొంత భాగం నీది, నువ్వు కూడా తీసుకో అనేసి అంటే, లేదు నేను తీసుకోను, ఎందుకంటే నువ్వు నాకు చొక్కా ఇచ్చావు కదా అందుకని నేను నీకు హెల్ప్ చేశాను, నేనేం తీసుకోను, నువ్వే ఉంచుకో అంటే ఇంకా ఎర్నెస్టో అంటాడు, పోనీ నువ్వేమన్నా తినాలి, నేనేమన్నా కొనిస్తాను, మన ఇద్దరం తిందాము అనేసి అని ఇద్దరు వెళ్ళి ఏదో కొనుక్కొని మళ్ళీ బన్ కొనుక్కొని తింటారనమాట. తినేసి అవన్నీ అమ్మేసి ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళి డబ్బులు ఇచ్చేసి, ఇంకా వీళ్ళకి చాలా టైం ఉంది కదా, సాయంత్రం వరకు, ఆఫ్టర్నూన్ అయింది కదా, ఈవినింగ్ వరకు చాలా టైం ఉంది. అయితే ఎర్నెస్టో ఏమంటాడు, సరే ఈరోజు మనకి చాలా టైం ఉంది కదా, ఒక పెద్ద ప్లాజా ఉంది, నిన్ను అక్కడికి తీసుకెళ్తా విన్సెంటో అనేసి అంటాడు.
సరే వెళ్దాము అనేసి అంటాడు విన్సెంట్. ఓకే వస్తాను నేను, వెరీ హ్యాపీ అనేసి అని ఇద్దరు కలిసి ఒక పెద్ద ప్లాజాకి వెళ్తారు. పెద్ద ప్లాజాకి వెళ్తే అక్కడ ఆ ప్లాజాలో ఏంటంటే చాలామంది పిల్లలు ఉంటారు. పెద్ద రెండు గుంపులు ఉంటాయి అన్నమాట. రెండు గుంపుల్లో పిల్లలు కూర్చొని వింటా ఉంటారు. ఏం చేస్తున్నారు అంటే అక్కడ ఒక అతను బైబిల్ లెసన్ చెప్తూ ఉంటారు ఆ పిల్లలకి. ఒక గ్రూప్లోనేమో ఎవరైతే యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించారో వాళ్ళ కోసం చెప్తూ ఉంటారు. ఇంకొక గ్రూప్లో ఏమో ఎవరైతే యేసు ప్రభుని అంగీకరించలేదో వాళ్ళ కొరకు చెప్తూ ఉంటారనమాట. 2 గ్రూప్స్ ఉంటాయి. అయితే ఎర్నెస్టో అంటాడు, నేను ఈ గ్రూప్లో కూర్చుంటాను, నువ్వు ఆ గ్రూప్లోకి వెళ్ళు సరేనా అని అంటాడు విన్సెంట్తో. అనేసి అని ఇద్దరు వేరే వేరే గ్రూప్స్లోకి వెళ్ళి డివైడ్ అవుతారు. చూసారా, బైబిల్ టీచర్. సో బైబిల్లో నుంచి వాక్యాలు తీసి వాళ్ళకి చెప్తా ఉన్నాడు. సో ఇప్పుడు బైబిల్ టీచర్ ఒక స్టోరీ చెప్తా ఉంటాడు అనమాట. ఈ ఈ ఈ బైబిల్ టీచర్ దగ్గర పింక్ టీషర్ట్ కనిపిస్తున్నాడా ఎవరైనా? ఎర్నెస్టో అక్కడ కనిపిస్తున్నాడు కదా, లాస్ట్లో ఉన్నాడు చూడండి, అక్కడ కనిపిస్తున్నాడు కదా, లాస్ట్లో కూర్చొని వింటున్నాడు ఏం చెప్తున్నాడా అని. సో యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకుడుగా ఎవరైతే అంగీకరించారో వాళ్ళందరూ ఎక్కడున్నారు? ఈ గ్రూప్లో ఉన్నారనమాట. సో ఈ గ్రూప్లో ఈ టీచరు, సండే క్లాస్ టీచర్ ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకి లెసన్ బైబిల్ ఓపెన్ చేసి బైబిల్లో నుంచి వాళ్ళకి లెసన్ చెప్పకముందు ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాడంట. ఆ స్టోరీ ఏంటంటే ఒక పెద్ద ఎలిఫెంట్ ఉందంట. ఆ పెద్ద ఎలిఫెంట్ ఏం చేస్తుంది, వెళ్ళి చీమలు ఉంటాయి కదా, చీమల పుట్ట మీద కాలేసింది. కాలేస్తే ఏమైందంట, చీమలన్నీ దాని ముక్కు ఉంటుంది కదా, తొండం ఉంటుంది కదా, పెద్ద తొండం ఎలిఫెంట్కి ఆ ముక్కులోకి వెళ్ళిపోయినాయంట. చీమలన్నీ వెళ్ళిపోయి బాగా కుట్టేసినాయి చీమలన్నీ. కుట్టేయంగానే ఇంకా ఎలిఫెంట్ ఏం చేస్తుంది, డ్యాన్స్ వేస్తూ ఉందన్నమాట. ఇంత పెద్ద ఎలిఫెంట్ కదా, ముక్కులోంచి ఇంకా అరుస్తా చీదుతా అచ్చి అనుకుంటా ఇంకా అరుస్తూ ఉంది. ఇంకా చీమలన్నిటినీ ఇంకా చీమలన్నీ బయటకు వచ్చినాయి. పిల్లలందరూ గట్టిగా నవ్వుతూ ఉన్నారనమాట ఆ స్టోరీ చెప్తుంటే. టీచర్ ఆ స్టోరీ చెప్తుంటే అందరు నవ్వుతారు గట్టిగా. నవ్వినాక ఇంకా మాస్టర్ ఆయన టీచర్ ఏం చెప్తారంటే, ఈ స్టోరీలో ఏమర్థమైంది మీకు ఏంటంటే, మనము చిన్నవాళ్ళైనా పెద్దవాళ్ళైనా అందరినీ మంచిగా చూడాలి, గౌరవించాలి. ఈ ఎలిఫెంట్ నేను పెద్దగా ఉన్నాను కనుక అని పోయి చీమల మీద కాలేస్తే ఏమైంది, చీమలు ఊరుకున్నాయా, వెళ్ళి బాగా కుట్టేసినాయి కదా ముక్కులోకి వెళ్ళిపోయి. సో ఎవరినైనా కానీ మనము గౌరవించాలి ఇంకా అని చెప్పేసి ఈయన చెప్తూ ఉంటారు సండే క్లాస్ టీచర్. ఈయన పేరు వచ్చేసి రేమండ్. ఏంటి ఈయన పేరు, సండే క్లాస్ టీచర్ పేరు రేమండ్. సో రేమండ్ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇందులో పిల్లలు వింటున్నారా? రేమండ్ బైబిల్లో నుంచి మాథ్యూ చాప్టర్ 25th verse 25th చాప్టర్ 35 and 36లో నుంచి ఏం చెప్తున్నారంటే, మీరు చదువుతారా పిల్లలు? చదవండి, కనిపిస్తుంది చూడండి, కనిపిస్తుందా? చదవండి, ఏం రాస్తుంది? నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెట్టితిరి, దప్పిగొంటిని, నాకు దాహమిచ్చితిరి, పరదేశినై ఉంటిని, నన్ను చేర్చుకొంటిరి, దిగంబరినై ఉంటిని, నాకు బట్టలిచ్చితిరి, రోగినై ఉంటిని, నన్ను చూడవచ్చితిరి, చెరసాలలో ఉంటిని, నా యుద్ధకు వచ్చితిరని చెప్పును. మత్తయి నేను చెప్తాను ఒకసారి. నేను ఆకలి గొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెట్టితిరి, దప్పికొంటిని, నాకు దాహమిచ్చితిరి, పరదేశినై ఉంటిని, నన్ను చేర్చుకొంటిరి, దిగంబరినై ఉంటిని, నాకు బట్టలిచ్చితిరి, రోగినై ఉంటిని, నన్ను చూడవచ్చితిరి, చెరసాలలో ఉంటిని, నా యొద్దకు వచ్చితిరని చెప్పెను. సో ఇవన్నీ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆకలి కొన్న వారికి అన్నం పెట్టినప్పుడు, బట్టలు లేని వారికి బట్టలు ఇచ్చినప్పుడు, సిక్కుగా ఉన్న వాళ్ళని చూసుకున్నప్పుడు, ఇవన్నీ ఎవరిని చూసినట్టంటే యేసు ప్రభువుకి చేసినట్లు. ఇవన్నీ మనం వేరే వాళ్ళకి చేస్తే అది ఎవరికి చేసినట్టు పిల్లలు? యేసు ప్రభువుకి చేసినట్టు. ఒకవేళ మనం కానీ వాళ్ళకి చెయ్యలేదనుకో, యేసు ప్రభు వాళ్ళని ప్రేమిస్తున్నారు, వేరే వాళ్ళ ద్వారా యేసు ప్రభు వాళ్ళకి సహాయం పంపిస్తాడనమాట. సో మనము యేసు ప్రభు కోసం చేస్తున్నాం వేరే వాళ్ళకి చేసినప్పుడు, ఓకేనా? సో అందరినీ ప్రేమించాలి అని చెప్పి ఈ రేమండ్ సండే క్లాస్ టీచరు ఆ పిల్లలందరికీ చెప్తూ ఉన్నాడు.
ఇప్పుడు ఎర్నెస్టో ఉన్నాడు కదా ఆ గ్రూప్లో. ఎర్నెస్టో ఏమనుకున్నాడు, ఎప్పుడు యేసుప్రభుకి ఒక క్వశ్చన్ వేస్తూ ఉంటాడు కదా ఎర్నెస్టో. థ్యాంక్ యూ జీసస్ అంటాడు, ఇంకొకటి ఏమడుగుతాడు, నేను కరెక్ట్ చేశానా అనేసి అడుగుతూ ఉంటాడు, క్వశ్చన్ వేస్తూ ఉంటాడు ఎవ్రీ టైం. సో ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇక్కడ ఎర్నెస్టోకి మాథ్యూ చాప్టర్ 25 మాథ్యూ బుక్ ఆఫ్ మాథ్యూ చాప్టర్ 25, 35 and 36 వర్స్లో దేవుడు మాట్లాడతాడు సో ఎర్నెస్టోతో. సో ఎర్నెస్టో వేసిన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ వచ్చేసింది అనమాట. అయితే నేను చేసింది కరెక్టే, థ్యాంక్ యూ జీసస్, నాకు మీరు హెల్ప్ చేసినందుకు. విన్సెంటోకి నేను అన్నీ ఇవ్వడానికి అంత హెల్ప్ చేశాడు కదా ఎర్నెస్టో. విన్సెంట్కి చొక్కా లేకపోతే చొక్కా ఇచ్చాడు, ఫుడ్ లేకపోతే ఫుడ్ ఇచ్చాడు, షెల్టర్ లేకపోతే షెల్టర్ చూయించాడు. సో అన్నీ హెల్ప్ చేశాడు. ఆఖరికి లాస్ట్కి సండే క్లాస్కి కూడా తీసుకొచ్చాడు కదా, సండే క్లాస్కి కూడా తీసుకొచ్చి వేరే గ్రూప్లో కూర్చోబెట్టాడు. అప్పుడు ఇదంతానే వినేసి థ్యాంక్ యూ జీసస్ అని చెప్తాడు ఎర్నెస్టో. చెప్పంగానే క్లాస్ అయిపోగానే లేస్తాడు. విన్సెంట్ ఎక్కడ ఉన్నాడు అని చూస్తూ ఉంటాడు. చూస్తూ ఉంటే ఎర్నెస్టో భుజం మీద ఎవరో వచ్చి ఇట్లా చెయ్యేస్తారనమాట. ఎవరు, హాయ్ ఎర్నెస్టో అనేసి అనగానే చూడండి ఇలా భుజం మీద చేయంగానే ఎర్నెస్టో ఏం చేస్తాడంటే, ఎవరి కోసం చూస్తున్నావు నువ్వు అని రేమండ్ ఎర్నెస్టోని అడుగుతారనమాట. అడగంగానే ఎర్నెస్టో చెప్తాడు, నేను మా ఫ్రెండ్ విన్సెంట్ కోసం చూస్తున్నాను. విన్సెంట్ ఇంకా యేసు ప్రభుని తన సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరించలేదు. సో విన్సెంట్ ఆ గ్రూప్లో ఉన్నాడు, ఒక్కసారి విన్సెంట్తో మీరు మాట్లాడరా అని చెప్పేసి ఎర్నెస్టో టీచర్కి, ఆ సండే క్లాస్ టీచర్కి రేమండ్తో చెప్తాడు. చెప్పంగానే పక్క గ్రూప్లో సండే క్లాస్ టీచర్ పేరు లూయిస్ అనమాట. లూయిస్ గ్రూప్లో ఎవరున్నారు, విన్సెంట్ ఉన్నాడు. సో విన్సెంట్ కోసం ఇద్దరు ఎత్తుక్కుంటా వెళ్తాడు. అయితే రేమండ్ విన్సెంట్ని కలుసుకొని విన్సెంట్ భుజం మీద చెయ్యేశాడు. కనిపిస్తున్నాడా, విన్సెంట్ భుజం మీద చెయ్యేసి విన్సెంట్ని అడుగుతున్నాడు, విన్సెంట్ ఆ గ్రూప్లో నువ్వు ఏం నేర్చుకున్నావు అనేసి అడుగుతా ఉన్నాడు. అయితే విన్సెంట్ చెప్తున్నాడు, యేసు ప్రభు అంట నా పాపాల కోసము ఆయన పనిష్మెంట్ తీసుకున్నారు, ఆయన శిలువ మీద చనిపోయారు. ఇంకాని ఎర్నెస్టో నాకు బతికే ఉన్నాడని చెప్పాడే యేసు ప్రభు, ఈయనేమో నా పనిష్మెంట్ కోసము, నా పాపాల కోసము ఆయన పనిష్మెంట్ తీసుకున్నారు, చనిపోయారని చెప్పారు లూయిస్ అని చెప్పి విన్సెంట్ చెప్తా ఉన్నాడు. అయితే రేమండ్ మళ్ళీ ఈయనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడనమాట. అది కాదు, యేసయ్య నీ కోసం, నా పాపాల కోసం చనిపోయాడు శిలువ మీద. మళ్ళీ ఆయన మరణించి తిరిగి 3 రోజుల తర్వాత లేస్తారు. ఆయన లేచి ఇప్పుడు యేసుప్రభు సజీవంగా ఉన్నాడు, మనలో నివసిస్తున్నారు, మనతో పాటు ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే మీరు యేసుప్రభుని మీ సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరిస్తారో, స్వీకరిస్తారో, అప్పుడు ఆయన బిడ్డలుగా అవుతారు. యోహాను 1:12 రాస్తుంది ఏంటంటే, ఎందరు ఆయన్ని అంగీకరిస్తారో వారందరిని ఆయన బిడ్డలు అవ్వడానికి దేవుడు వాళ్ళకి అధికారం ఇస్తారు అని చెప్పి అందులో రాసింది అని చెప్పి విన్సెంట్కి చెప్పగానే విన్సెంట్, అయితే నేను ఇప్పుడు యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరిస్తాను. మరి అంగీకరించిన తర్వాత నేను ఎర్నెస్టో లాగా మారుతానా, ఎర్నెస్టో ఎలా చేస్తున్నాడో అలా నేను కూడా చేయగలుగుతానా అనేసి విన్సెంట్ అడుగుతాడనమాట. రేమండ్ని అడుగుతాడు, ఓ ఎస్, ఎందుకు, నువ్వు కూడా అలానే ఉంటావు ఎర్నెస్టో లాగా, అందరికీ హెల్ప్ చేస్తా, నువ్వు కూడా యేసు ప్రభుని అంగీకరించు అంటే వెంటనే విన్సెంట్ ఏం చేస్తాడు, మోకరించి యేసు ప్రభువా నేను పాపిని, నన్ను క్షమించండి, నా హృదయంలోకి రండి, నన్ను నీ బిడ్డగా చేసుకోండి అని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తారు పిల్లలు. మీరు కూడా అంగీకరించారా యేసు ప్రభుని మీ సొంత రక్షకుడిగా? అంగీకరించినట్టయితే మీరు ఎవరిలాగా ఉండాలి, ఎర్నెస్టో లాగా చూపించాలి. మీరు యేసు ప్రభు బిడ్డలు అని వేరే వాళ్ళకి చూపించాలి. ఫైటింగ్ చేయొద్దు, ఓకేనా? ఫైటింగ్ చేయొద్దు, ఆ తర్వాత అబద్ధాలు ఆడొద్దు, ఇంకా డిసొబీడియంట్గా ఉండొద్దు, పెద్దలకి విధేయత చూపించాలి, ఇంకా కైండ్నెస్ చూపించాలి, ఇంకేంటి సెల్ఫిష్గా ఉండకూడదు. మీరు వేరే వాళ్ళకి అన్నీ షేర్ చేసుకోవాలి. సో ఎర్నెస్టో ఎలాగైతే ఫుడ్, క్లోత్స్ ఇచ్చాడో అలా మీరు షేర్ చేసుకోవాలి అంగీకరించినట్టయితే. సో యేసు ప్రభు మిమ్మల్ని అంగీకరించినాక పూర్తిగా మార్చేస్తాడు.
సో ఇంకా మీరు అంగీకరించినట్టయితే విన్సెంట్ లాగా మీరు కూడా అంగీకరించండి యేసు ప్రభుని. ఇంకా మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే మీరు సండే రోజు వచ్చి సండే క్లాస్ టీచర్స్ ఆంటీస్తో క్వశ్చన్స్ అడిగితే మీకు అన్ని ఆన్సర్స్ చెప్పి మీకు డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ చేస్తారు. సరేనా పిల్లలు? సరే ఆంటీ. ప్రార్థన చేసుకుందామా మరి? మోకరించండి. ప్రేంగల్ ప్రభా, ప్రియమైన నా తండ్రి, కృపగల దేవ, రాజుల రాజా, గొప్ప దేవ, జీవగల దేవ, ఈ స్టోరీ ద్వారా ప్రభా మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానం బట్టి నీకే వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. మరి మా కొరకు మీరు ఈ లోకానికి వచ్చారు, చనిపోయి తిరిగి లేచారు. మరి సజీవుడిగా ప్రభా మా జీవితాల్లో మీరు ఉన్నందుకు నీకే వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు తండ్రి. మరి క్రీస్తు వలె మేము కూడా ఎర్నెస్టో లాగా నా తండ్రి మరి ఇతరులకి మరి క్రీస్తుని చూపించే వారంగా ఉండడానికి మీరే సహాయం దయచేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను తండ్రి. ప్రభా యేసునాయన, మరి ఇంకా ఎవరైతే మరి రక్షింపబడలేరు నా తండ్రి ప్రభా వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాము తండ్రి. మరి మీరే వారిని రక్షింపండి. మీరు ఆకర్షిస్తే కానీ ఆకర్షింపలేరు ప్రభా. మరి సహాయం దయచేయండి, వారి హృదయాల్లోకి రండి తండ్రి. వాళ్ళ హృదయాల్ని మార్చేసి నా తండ్రి ప్రభా మరి నూతన జీవితాన్ని ప్రభా మరి బిడ్డలకి దయచేయవలసిందిగా కోరుతూ యేసుక్రీస్తు నామంన అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Let us sing some action songs. Please join us in doing the actions. Let us begin with My God is so big, so strong and so mighty. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my Lord cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The rivers are His, the mountains are His, the stars are His handiwork too. The rivers are His, the mountains are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Let us do the actions for Have You Got the Sunshine Smile? Have you got the sunshine smile? Have you got the sunshine smile? Wherever you may go, His goodness is with you. Have you got the sunshine smile? Have you got the sunshine smiley? Have you got the sunshine smiley? Wherever you may go, His goodness is with you. Have you got the sunshine smiley? Have you got the sunshine? Have you got the sunshine? Wherever you may go, His goodness is with you. Have you got the sunshine? Have you got the sunshine smiley? Have you got the sunshine smiley? Wherever you may go, His goodness is with you. Have you got the sunshine smiley? Have you got the sunshine smile? Have you got the sunshine smile? Wherever you may go, His goodness is with you. Have you got the sunshine smile? Finally, let us do the actions for Ishu Pyar Karta Tujhe. ईशु प्यार करता तुझे, ईशु प्यार करता मुझे, ईशु प्यार करता हमें, क्या हम भी उससे प्यार करते, क्या हम भी उससे प्यार करते। मम्मा पापा उसने दिया है,
खाना कपड़ा भी बख्शाता है, रोज नया दिन दिखाता है, उसकी हो शक्ति महान। मम्मा पापा उसने दिया है, खाना कपड़ा भी बख्शाता है, रोज नया दिन दिखाता है, उसकी हो शक्ति महान। यीशु प्यार करता तुझे, यीशु प्यार करता मुझे, यीशु प्यार करता हमें, क्या हम भी उससे प्यार करते, क्या हम भी उससे प्यार करते। Children, we believe that you loved the time of music and singing and also the story. We request you that you may keep meditating on what you have heard and learned, and also share it with your family members and your friends, so that it may become part of your lives. Before closing, shall we have a word of prayer, please? Father, we thank you for your presence, and thank you for all the children who have been viewing and that will view through this week, this session. Oh Lord, make it a time of a great blessing to them. Oh Lord, kindly encourage them. Oh Lord, kindly help them to be found in thee. Oh Lord, they may be not only be your children with a personal relationship with Lord Jesus Christ, but they may be those who honor and love you, fear and rever you, lean and rest on you, obey and trust you. Oh Lord, and these children may become pillars in the house of God and your servants in the days to come. Keep them, protect them all, harm and danger. Oh Lord, many have online classes too. Oh Lord, grant them the grace and the wisdom. And oh Lord, as you are still dealing with this virus, we beg of you that you may protect these children. And in your own time, Heavenly Father, help us to meet them in person, to rejoice with one another at the same time. Oh Lord, sing with them. Oh Lord, share with them, and also will have good fellowship with them. Thus committing them and this ministry to your care and to your glory, we pray this prayer with thanksgiving in Christ's precious name. Amen. So children, we request you that you not only view this program through YouTube, but please share it with all your friends and your family members so that they may also be blessed. If the Lord tarries and if you're alive, we will meet you same time, same day next week. Until then, God be with you.